Good morning, students. Today we are going to see the fourth unit prose, tight corners, written by Edwin Varall Lucas. Tight corners means very difficult situations. In this lesson, the author points out that the tight corners can be both mental as well as physical. Mental tight corner means the situation, tight corner means difficult situation, the situation which affects mentally, which affects the human beings mentally is called mental tight corner. The situation which affects the human beings physically is called physical tight corner. In this lesson, the author describes how the how the author was relieved from a tight corner. Before going to see the lesson, tight corners, we can see about the author. Edward Verall Lucas, 1868-1938, was an English humorist, essayist, playwright, biographer, publisher, poet, novelist, short story writer, and editor. Born to a Quaker family on the fringes of London, Lucas began work at the age of 16, apprenticed to a bookseller. After that, he turned to journalism and worked on a local paper in Britain and then on a London evening paper. He was commissioned to write a biography of Bernard Barton, the Quaker poet. This led to further commissions, including the editing of the works of Charles Lamb. Lucas joined the staff of the humorous magazine Punch in 1904 and remained there for the rest of his life. He was a prolific writer, most celebrated for his short essays, but he also produced verses, novels, and plays. Author means writer. Edward Verall Lucas was born in 1868 and died in 1938. He was an English humorist. Humorist means a person who makes a humor. நம்ம காமிக்காக எழுதுகிறவர், நம்ம காமெடியாக எழுதுகிறவர். Essayist, a person writes essay. Playwright, a person writes a play. Playwright means dramatist. ட்ராமா எழுதுறீங்களா playwrightங்களா, play means drama. Drama எழுதுறீங்களா playwright or dramatist. Then biographer means a person writing others history. Autobiography na writing one's own history. அடுத்தவங்களோட ஹிஸ்ட்ரி எழுதுறவங்களுக்கு பேர் பயோகிராஃபர். தன்னை பற்றி எழுதுறவங்களுக்கு பேர் ஆட்டோபயோகிராஃபர். பப்ளிஷிங் புக்ஸு, ஹி வாஸ் அ பப்ளிஷர் ஆஃப் புக்ஸ். poet இருந்திருக்கார். தென் நாவலிஸ்ட், ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர் அண்ட் எடிட்டர் ஆஃப் த மேகசின், எடிட்டர் ஆஃப் த நியூஸ் பேப்பர். born to a Quaker family on the fringes of London. Fringes means part of something. லண்டனில் ஒரு பார்ட்டில் he was born to a Quaker family. Quaker means கிறிஸ்டியானிட்டியில் ஒரு பிரிவு, அந்த ஃபேமிலியில் பிறந்திருக்கார். Lucas began work at the age of 16. Apprenticed to a bookseller. At the age of 16, he started working. What he was working? He was apprenticed to a bookseller. Booksellerக்கு அப்ரண்டிஸாக இருந்தது. புக்செல்லர்னா ஒன் ஹூ செல்ஸ் புக்ஸ் எப்படி விற்கிறது அப்படிங்கிறத கற்றுக்கிட்டு இருந்திருக்காரு அப்ரண்டிஸ்டு மீன்ஸ் ஒன் ஹூ லேர்ன்ஸ் எ ட்ரேட், ஒன் ஹூ லேர்ன்ஸ் எ நியூ ட்ரேட். ஏதாவது ஒன்று கற்றுக்கிறாங்களா புதுசாக, அவங்களுக்கு பேர் அப்ரண்டிஸாக இருந்திருக்கார் புக்செல்லர். ஆஃப்டர் தேட் ஹீ டேர்ன் டு ஜேர்னலிசம். புக்செல்லராக இருந்ததுனால ஹீ டேர்ன் டு ஜேர்னலிசம், நியூஸ் ரிப்போர்ட்டர் இந்த மாதிரி மாறிட்டார். அண்ட் ஒர்க்டு ஆன் ஏ லோக்கல் பேப்பர் இன் பிரிட்டான். ஜேர்னலிஸ்ட் நியூஸ் ரிப்போர்ட்டர்னால எங்கே ஒர்க் பண்ணுறாரு? பிரிட்டான் அப்படிங்கிற பிளேஸில் ஒரு பேப்பரில் ஒர்க் பண்ணுறாரு. பிரிட்டனுங்கிற பிளேஸில் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் இதில் ஒர்க் பண்ணுறாரு. தென் ஆன் ஏ லண்டன் ஈவினிங் பேப்பர், லண்டனில் ஈவினிங் பேப்பரில் ஒர்க் பண்ணுறாரு. ஹி வாஸ் கமிஷன் டு ரைட் ஏ பயோகிராஃபி ஆஃப் பெர்னார்ட் பார்டன், த குவாக்கர் poet இருந்திருக்கார். குவாக்கர் poetோட அவரோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா பெர்னார்ட் பார்டன். குவாக்கர் அப்படின்னா என்னது? கிறிஸ்டியனில் ஒரு பிரிவு, அதில் ஒரு poet இருந்திருக்கார் பெர்னார்ட் பார்டன். அவரோட பயோகிராஃபியை எழுதியிருக்கார். ஹி வாஸ் கமிஷன் மீன்ஸ் ஆர்டர்டு. ஹி வாஸ் ஆர்டர்ட் டு ரைட், அதை இவர் எழுத சொல்லியிருக்கிறாங்க. திஸ் லேட் டு ஃபர்தர் கமிஷன்ஸ் ஆஸ் ஹி ரோட் த பயோகிராஃபி ஆஃப் குவாக்கர் poet பெர்னார்ட் பார்டன். ஹி வாஸ் கமிஷன் டு ரைட் அதர்ஸ், மற்றதெல்லாம்
This led to further commissions. Commission means order. என்ன அப்படின்னா இன்க்ளூடிங் தி எடிட்டிங் ஆஃப் தி ஒர்க்ஸ் ஆஃப் சார்லஸ் லேம்ப். சார்லஸ் லேம்ப் வாஸ் அன் எஸ்ஸேயிஸ்ட், ஃபேமஸ் எஸ்ஸேயிஸ்ட், ரொம்ப ஃபேமஸ் எஸ்ஸேயிஸ்டாக இருந்திருக்காரு. ஷேக்ஸ்பியரோட டேல்ஸ் ஃப்ரம் ஷேக்ஸ்பியர் அப்படின்னு ஷேக்ஸ்பியர் டேல்ஸ் எழுதியிருக்கார். அந்த அவரோட சார்லஸ் லேம்போட ஒர்க்கெல்லாம் எடிட் பண்ணுறதுக்கு இவரை இது பண்ணியிருக்காங்க. லூகாஸ் ஜாயின்ட் த ஸ்டாஃப் ஆஃப் தி ஹியூமரஸ் மேகசின் பஞ்ச் இன் 1904. ஹியூமரஸ் மேகசின், ஹியூமரஸ்னால் வெரி காமிக், நம்ம நகைச்சுவை எழுதக்கூடிய ரொம்ப அந்த மாதிரி மேகசினில் நேம் வந்து பஞ்ச். இன் 1904 he joined there. He joined as a staff. He joined as a worker there and remained there for the rest of his life. அங்கேயே இருக்கார். 1904 he joined as a staff in the magazine Punch and he remained there the rest of his life. Rest means remaining life. Life ஃபுல்லாக அங்கேயே இருக்கார். He was a prolific writer, most celebrated for his short essays. He was a prolific is famous writer, and he was celebrated. He is celebrated for his short essays. Short essays-காக வந்து he is famous. He also produced verses means poems, novels and plays. We can see the glossary of the lesson. Brittany, a region on the coast of northwest France. Brittany is a place. ரீஜியன் அப்படின்னா ஒரு பிளேஸ், ஒரு பகுதி. எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நார்த் வெஸ்ட் ஃப்ரான்ஸில் இருக்கக்கூடிய பிளேஸ். அது எங்கே இருக்குது? நார்த் வெஸ்ட் ஃப்ரான்ஸில் இருக்க ஒரு கோஸ்ட்டு, கடற்கரையில் அமைந்திருக்கிற ஒரு பிளேஸ் பிரிட்டானி. செயின்ட் ஜேம்ஸ் ஸ்ட்ரீட், கிங் ஸ்ட்ரீட், வெல் நோன் கமர்ஷியல் ஸ்ட்ரீட்ஸ் இன் லண்டன். ஜேம்ஸ் ஸ்ட்ரீட்டு, அது கிங் ஸ்ட்ரீட்னு சொல்லுவாங்க. அது என்ன அப்படின்னா கமர்ஷியல் ஸ்ட்ரீட்ஸ் இன் லண்டன். லண்டனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வியாபாரம், பிஸி ஸ்ட்ரீட், அதாவது வியாபாரம் செய்யக்கூடிய, வணிகம் செய்யக்கூடிய ஒரு பெரிய இடம். அங்கே வந்து பிஸ்னஸ் பீப்புள் எல்லாம் அதிகமாக இருக்கிறாங்க. புளோட்டோக்ராட், எ ஃபேட் அண்ட் ரிச் பர்சன் ஆஃப் ஹை ஸ்டேஷன், எ டேர்ம் காயின்ட் பை E.V. லூகாஸ் பை பிளெண்டிங் த வேர்ட்ஸ் bloated and aristocrat. Plutocrat means a fat and rich person. He was fat and he was a rich person. A term coined by E.V. Lucas. E.V. Lucas, Edward Vera Lucas. இந்த லெசன் எழுதுகிற E.V. Lucas coined this term. Coined means introduced. இவர் தான் காயின் பண்ணியிருக்க, ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்க அந்த வேர்டை, நியூவாக ப்ரொடியூஸ். எப்படி அப்படின்னா blending the words bloated and aristocrat. blending words படிச்சிருப்பீங்க. நியூஸ் ப்ளஸ் ப்ராட்காஸ்ட், நியூஸ் காஸ்ட், இன்டர்நேஷ்னல் ப்ளஸ் போலீஸ், இன்டர்போல், இது மாதிரி பிளெண்டிங் வேர்ட்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க. அது மாதிரி இவர் bloated and aristocrat அப்படிங்கிற வேர்டை பிளெண்ட் பண்ணி plutocrat அப்படிங்கிற வேர்டை காயின் பண்ணியிருக்கார். காயின் மீன்ஸ் ஒரு வேர்டை நியூவாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது, உருவாக்குறது, அதுக்கு பேர் தான் காயின். எலக்ட்ரிஃபைடு, ஷாக்டு பை சம்திங் அன்எக்ஸ்பெக்டட், சர்ப்ரைஸ்டு, ஷாக் ஆகிறது, அன்எக்ஸ்பெக்டடாக ஷாக் ஆகிறது. crescendo, progress towards a climax. progress towards a climax, climax அப்படின்னு சொல்லலாம். congealed, thickened as if frozen through fear. பயத்தால் அப்படியே பயந்து உறைஞ்சி போயிடும் இல்லைங்களா, பயத்தில் அப்படியே நடுங்கி அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆயிடும், அதுதான் congealed. smothered, suppressed. nonchalantly, unconcernedly or coolly, ரொம்ப காமாக, ரொம்ப எதுவுமே கவலைப்படாமல் அப்படியே இருக்கிறது, nonchalantly. glibly, smoothly but not sincerely. glibly பேசுறது ஸ்மூத்தாக, பட்டு சின்சியராக கிடையாது. சில பேர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பேசுவாங்க, ஆனால் பேசுகிறது அப்படியே செய்ய மாட்டாங்க. நோட் ஆஃப் ஹேண்ட், ப்ராமிசரி நோட், ப்ரோ நோட் இருக்குங்க பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் நோட் ஆஃப். ரெக்டிடியூடு, ஹானஸ்டி ஆர் குட் பிஹேவியர், நல்ல ஒரு இது. ஃபார்திங், ஆஸ் லோ ஆஸ் எ பைசா, பைசா மாதிரி தமிழ் இந்தியாவில் எப்படி பைசா அமௌண்ட்டோ அது மாதிரி ஃபார்திங் இங்கிலாந்து. பைஸ், கோர்ஸ் உல்லன் மெட்டீரியல், உல்லன் மெட்டீரியல், இட்ஸ் அ கோர்ஸ், உல்லன் மெட்டீரியல், ஆனால் எப்படி இருக்கணும், இட் இஸ் வெரி ரஃப், ரொம்ப ரஃப்பாக கோர்ஸாக இருக்கும், ரஃப்பாக ஒரு இதாக இருக்கும். கைல், கன்னிங் ஆர் டெசிட், ரொம்ப கன்னிங்காக ஏமாற்றக்கூடியதாக தான். இன்டெலிபிள், cannot be rubbed out or removed. இன்டெலிபிள் மீன்ஸ் ரிமூவ் பண்ணவே முடியாது, ஒரு காரை ஏதாச்சும் ரிமூவ் பண்ண முடியாது, எழுதினா அதை ரிமூவ் பண்ணுறதே கஷ்டம், அது மாதிரி ரப்டு அவுட் கஷ்டம். பேனாவில் எழுதிட்டிங்கன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம், பென்சில் அழைக்கிறதே கஷ்டமாக இருக்கும் ரொம்ப.
The phrase "dree this word" is from Old English. It means to put up with one's fate. Dree this word. Old English வந்து இந்த phrase எடுத்திருக்கிறாங்க. அதனோட மீனிங் put up with one's fate. Put up with one's fate means we have to accept the difficulties, accept the situation. Now we can see the lesson, the tight corners. Edward Vidal Lucas, warm up. Many of us have unused, old but valuable items at home. If we wish to get rid of them, we can sell them at an auction. Items like paintings, jewels, household articles, vehicles, even houses can be auctioned. Many of us have unused means யூஸ் பண்ண இப்போ தேவையில்லாமல் அன்யூஸ் பண்ண முதல்ல யூஸ் பண்ணிப்போ இப்போ யூஸ் பண்ணாமல் இருந்திருப்போம் அந்த மாதிரி திங்ஸ். தென் ஓல்டு பட் வேல்யூபிள் ஐட்டம்ஸ் அட் ஹோம். வேல்யூபிளான ஐட்டம்ஸ் இருக்குது நிறையா. அதுக்கு மதிய ஓல்டு ஐட்டமாக இருக்கும் பட் வேல்யூபிளாக இருக்கும், அது வீட்டில் இருக்கும், ஆனால் அது யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுருந்துருப்போம். இஃப் வி விஷ் டு கெட் ரிட் ஆஃப் them, if we wish to get rid of means leave. வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சோம்னா அந்த பொருள்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு விடுபடுறது. அந்த பொருளை வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சோம்னா என்ன பண்ணலாம்? we can sell them at an auction. அதை செல் பண்ணிடுவோம். தேவையில்லைன்னா செல் பண்ணிடுவோம். எங்கே செல் பண்ணலாம்? we can sell at an auction means ஏலத்தில் விட்டுறலாம் அப்படிங்கிறாங்க. ஏலத்தில் எந்த மாதிரி இதெல்லாம் விடுறாங்க அப்படிங்கிறாங்க பாருங்கள். Items like paintings, items and things like paintings, jewels, household articles means things. Vehicles or even houses can be auctioned. வீடு கூட ஏலத்தில் விட்டுருவாங்கிறாங்க. The flow chart below will help you understand how an auction is conducted. The flow chart below the flow chart. This flow chart will help you understand how an auction is conducted. Auction means ஏலம் எப்படி நடக்குது, எப்படி இது பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது இந்த flow chartல சொல்கிறாங்க. ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா enter the sale room where the items are displayed for sale. Enter the sale room where the items are displayed for sale. First என்ன பண்ணுற, you have to enter the sale room. அந்த ஏலம் விடுற இடத்துக்கு போகிற அங்கே பார்த்தீங்கன்னா the items are displayed. Items means திங்ஸ் எல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. டிஸ்பிளேட் மீன் எக்ஸிபிட்டட். திங்ஸ் எல்லாம் எந்தெந்த பொருள் ஏலம் விடணுமோ எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல அப்படியே டிஸ்பிளே பண்ணி முன்னாடி வச்சுருப்பாங்க. தென் டிசைட் த ஐட்டம் யூ விஷ் டு பை. நிறையா திங்ஸு ஏலம் விடுவோம் ஒவ்வொரு இதாக. அதில் யூ ஹாவ் டு டிசைடு விச் திங் யூ வாண்ட் டு பை. நெக்ஸ்ட்டு என்ட்ரு ஆகணும்னு என்ன பண்ணுறீங்க? கெட் எ கார்டு வித் எ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் ஃப்ரம் த ஸ்டாஃப். அங்கே ஸ்டாஃப் இருப்பாங்க, ஏலம் விடுறவங்கள ஸ்டாஃப்லாம் இருப்பாங்க. அவங்ககிட்ட வந்து நீங்கள் இந்த பொருள்லாம் ஏலம் இருக்க வந்திருக்கான்னு யூ ஹாவ் டு கெட் எ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர். கார்டு கொடுப்பாங்க விட்ட உன்னோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் எழுதி. தென் ஆக்ஷனீர் ஓப்பன்ஸ் பை கோட்டிங் எ ப்ரைஸ் ஃபார் ஈச் ஆர்டிக்கல். ஒவ்வொரு பொருளாக வந்து ஏலம் விட ஆரம்பிப்பாங்க. ஆக்ஷனீர் மீன்ஸ் எ பர்சன் ஹூ ஆக்ஷன். ஏலம் விடுறவங்களுக்கு பேர் ஆக்ஷனீர். அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு விலை சொல்லுவார். இந்த பொருளோட ஆரம்ப விலை எவ்வளோ, 50 rupees அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட்டு சொல்லுவார். ஈச் பையர் ஹோல்ட்ஸ் அப் ஹிஸ் ஆர் ஹர் கார்டு அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் எ ப்ரைஸ் விச் இஸ் ஹையர் தேன் த ஓப்பனிங் ப்ரைஸ். ஈச் பையர்னால் பொருள் வாங்க வந்திருப்பீங்க, நம்ம அவங்க கையில் வந்து கார்டு வச்சுருப்பாங்க, அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கார்டு. அதை கையில் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணணும், ப்ரைஸ் சொல்லணும். ஹோல்ட்ஸ் அப்னா இப்படி நீட்டிட்டு கார்டை காட்டிட்டு ஸ்டேட்ஸ் எ ப்ரைஸு which is higher than the opening price. First opening price சொல்லியிருப்பாங்க, பேசிக் ப்ரைஸ் அந்த ஆரம்ப விலைன்னு, அதை விட அதிகமாக சொல்லியிருக்கணும். The auction continues with each bidder quoting a higher price until the item is considered sold. The auction continues. The ஏலம் வந்து எது வரைக்கும் நடக்கும் அப்படின்னா, each bidder means one who asks bidding. ஏலம் கேட்குறவங்களுக்கு பேர் bidder, ஏலம் விடுறவங்களுக்கு பேர் ஆக்ஷனீர், ஏலம் கேட்குறவங்களுக்கு பேர் பிடர். கோட்டிங் ஏ ஹையர் ப்ரைஸ், யார் அதிகமான ப்ரைஸ் கோட் பண்ணுறாங்களோ அது வரைக்கும் அந்த ஏலம் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். அன்டில் த ஐட்டம் இஸ் கன்சிடர்டு, யார் ஹையஸ்ட் ப்ரைஸ் கேட்குறாங்களோ அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் சோல்டு. த டீல் இஸ் க்ளோஸ்ட் வித் த ஹையஸ்ட் பிட்டிங் ப்ரைஸ்.
அந்த டீல் ஒரு பொருள் விற்றுட்டாங்க அப்படின்னா அதை எப்படி க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க, ஹையஸ்ட் பிட்டிங் ப்ரைஸ். ஹையஸ்ட் பிட்டிங் ப்ரைஸ்னு ஏன்னா அதிகமாக யார் கேட்டாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த பொருளை கொடுத்துருவாங்க, டீலை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. அந்த இதை முடிஞ்சது. த ஹையஸ்ட் ப்ரைஸ் இஸ் அனௌன்ஸ்டு த்ரைஸ். அதுக்கப்புறம் என்ன, ஹையஸ்ட் ப்ரைஸ் கேட்டதுக்கப்புறம் இட் இஸ் அனௌன்ஸ் த்ரைஸ். 50,000 ஒரு தடவை, 50,000 2 அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி த்ரைஸ். த ஹையஸ்ட் பிடர் ஃபைனலி கோஸ் டு த கிளர்க் அண்ட் ஹேண்ட்ஸ் ஓவர் கார்டு. ஹையஸ்ட் பிடர்னால் அந்த பொருளுக்கு வந்து அதிகமான விலை கேட்டிருப்பார்ல, அதான் ஹையஸ்ட் பிடர், ஏலம் கேட்டிருப்பார். அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, கடைசியாக அந்த கிளர்க்கிட்ட போய் அந்த கார்டை கொடுத்துட்டு, கையில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கார்டை கொடுத்துட்டு கார்டை கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறாரு, த பேமெண்ட் இஸ் மேட் பை செக் ஆர் எனி அதர் அப்ரூவ்டு மோட் ஆஃப் பேமெண்ட். அதுக்கப்புறம் அந்த இவர் வாங்கியிருப்பார்ல அந்த பொருளை வந்து வாங்கிக்குவார். எப்படி வாங்குறாருன்னா, பேமெண்ட் இஸ் மேட் பை செக்கு கொடுத்து வாங்கலாம், இல்லைன்னா எனி அதர் அப்ரூவ் மேட் ஆஃப் பேமெண்ட் ஆர் ஆர்டிகல் இஸ் கன்சிடர், இல்லைன்னா பணமாக கொடுத்து அந்த இதை வாங்கிட்டு வந்துடுவாருங்கிறாங்க. In Tight Corners, E.V. Lucas narrates the story of how he was rescued from humiliation at an auction house by a sudden stroke of luck. Let us read on and get to know how he got himself in a tight corner and found his way out of that situation. In tight corners, already I told you, tight corners means very difficult situation. E.V. Lucas narrates the story of, narrating a story என்ன சொல்கிறதுக்கு பேர், டெல்லிங் a story சொல்கிறதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம், narrating a story. He was narrating a story how he was rescued from humiliation at an auction house. Rescued means saved. How he relieved, how he escaped from humiliation means insult. எங்கே, where he would have been insulted at an auction house. ஒரு ஆக்ஷன் ஹவுஸில் அவருக்கு இன்சல்ட் நடந்திருக்கும். பட் ஹீ எஸ்கேப்டு ஃப்ரம் தட், பட் ஹி வாஸ் ரெஸ்கியூடு, அதிலிருந்து ரெஸ்கியூ ஆகிட்டார். சேவ்டு, அதிலிருந்து எப்படி எப்படி ஹவு ஹி வாஸ் ரெஸ்கியூடுனா பை எ சடன் ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் லக்குனால், அவருக்கு ஏற்பட்ட ஒரு அதிர்ஷ்டத்தினால தப்பிச்சிட்டார். இல்லைன்னா ஆக்ஷன் ஹவுஸில் என்ன ஆயிருக்கும், ஹியூமிலியேஷன் ஆயிருக்கு. ஹியூமிலியேஷன் மீன்ஸ் இன்சல்ட். Let us read on and get to know how he got himself in a tight corner. Let us read on. We can read this chapter, we can read this lesson, and we come to know how he got himself. We come to know how he got himself, how he involved in a tight corner. அந்த difficult situation எப்படி இன்வால்வ் ஆனாரு அப்படிங்கிறத we can read it. By reading this lesson, we come to know that how he involved in a tight corner, how he involved in a difficult situation, and we can found means found his way out of that situation. அந்த சுச்சுவேஷனில் எப்படி இருந்து வெளியே வந்தார், அந்த டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன்லேருந்து எப்படி வெளியே வந்தார் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாங்கிறாங்க. The talk was running on the critical situations in which we had found ourselves, those of us whose lives were adventurous enough to comprise any. He started this essay. How did he start this essay? By he and his friends were talking on the critical situations they had faced in their life. The talk was running on means going on. இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க. அதை பற்றி கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனாக டைட் கார்னர், வெரி டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன்ஸை பற்றி அவங்க லைஃப்பில் ஃபேஸ் பண்ண பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தராக. அதில் those of us whose lives were adventurous, those of usனா those persons who faced very difficult situations, அவங்களோட லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா அட்வென்ச்சரஸாக இருந்திருக்கும். அட்வென்ச்சரஸ் மீன்ஸ் ரொம்ப சாகசமாக இருந்திருக்கும், அப்படி ரொம்ப போல்டு எனஃப், ரொம்ப அட்வென்ச்சரஸ் எனஃபாக இருந்திருக்கும். டு கம்ப்ரைஸ் எனி, லைஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீரதீரத, அதாவது ரொம்ப போல்டாக அந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்து வெளியே வந்திருப்பாங்க, ரொம்ப சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி ரொம்ப திங்க் பண்ணி ரொம்ப இது பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறார். அதை பற்றி, அதாவது இந்த பேசேஜில் பார்த்தீங்கன்னா he and his friends were talking about the critical situations which they were facing in their life. How did they come out of their situations? They are explaining.
they are explaining one by one. One man had been caught by the tide in Brittany and escaped by the skin of his teeth. Another had been on an elephant when a wounded tiger charged at it. A third had been on the top story of a burning house. A fourth was torpedoed in the war. First man, இதில் ஒவ்வொரு ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஒரு சுச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க லைஃப்பில். அதை பற்றி ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தர் சொல்கிறார். ஒன் மேன் ஹேட் பீன் காட் பை த டைட் இன் பிரிட்டானி. பிரிட்டானிங்கிறது என்ன சொன்னேன், நார்த் வெஸ்ட் ஃப்ரான்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸ், அதான் பிரிட்டானி. அங்கே வந்து என்ன வருது, ஒன் மேன் காட் பை த டைடுனா கடலில் வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருப்பார் இருக்கு, அதில் அலையில் மாட்டிக்கிட்டார். அண்டு எஸ்கேப்டு பை த ஸ்கின் ஆஃப் ஹிஸ் டீத். ஸ்கின் ஆஃப் ஹிஸ் டீத் மீன்ஸ் நேரோலி, மயிரலில் உயிர்த்த பின்னர் சொல்ல, அதான் நேரோலி ஹி எஸ்கேப்டு. எப்படியா எஸ்கேப் ஆகிட்டா அதை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்கார் ஒருத்தர். இன்னொருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா another had been on an elephant. Another person was telling that he was sitting in on an elephant and the elephant was charged by a tiger. அதான் சொல்கிறேன். when a wounded tiger charged at it. Charged means chased. elephant chargeனா அதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக, அடிக்கிறதுக்காக, கொல்றதுக்காக வருது. wounded டைகர் வந்து எலிஃபெண்ட்டை கொல்றதுக்காக வருது. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிஃபெண்ட் மேலே யார் உட்காந்துருக்காங்கன்னா இன்னொரு பர்சன் உட்காந்துருக்கார். அப்போ ஹவு ஹி வாஸ் அஃப்ரைடு, ஹவு ஹி வாஸ் ஃப்ரைட்டன், அந்த சுச்சுவேஷனை எப்படி அவர் ஹேண்டில் பண்ணார், எப்படி ஃபேஸ் பண்ணாங்கிறத பற்றி அது சொல்லிகிட்ருக்கார். தேர்டு சொல்கிறார். எ தேர்டு ஹேட் பீன் ஆன் த டாப் ஸ்டோரி ஆஃப் எ பர்னிங் ஹவுஸ். இன்னொருத்தர் நம்ம டாப் ஸ்டோரி மீன்ஸ் டாப் ஃப்ளோர், கடைசி பில்டிங், ஒரு அதான் மாடின்னு சொல்லுவான். கடைசி மாடியில் பர்னிங் ஹவுஸ், வீடு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு, அதில் கடைசியில் உட்காந்துருக்கு, கடைசி ஃப்ளோரில் உட்காந்துக்கிட்டு இருந்திருக்கார் ஒருத்தர். அதை பற்றி சொல்கிறார். அதுலேருந்து நான் எப்படி தப்பிச்சு வந்தேன் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லி. இப்போ ஃபோர்த் பர்சன் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஃபோர்த் வாஸ் டார்போடேட் இன் த வார். இன்னொருத்தர் என்ன சொல்கிறார், நான் வந்து டார்போடேட் மீன்ஸ் அட்டாக்டு இன் த வார். மிசைல் அட்டாக்கில் மாட்டிக்கிட்டேன் அப்படின்னு அதை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்கார். தென் the author சொல்கிறார், but you all talk, said one of the company, as though tight corners were always physical affairs. Surely they can be tighter when they are mental. The tightest corner, as I was ever in, was at Christie's. COMER இருக்குது, that is corner, CORNER. இப்போ 4 persons were talking. First person said 4 persons were talking about their critical situation they were facing in their life. First person என்ன சொல்கிறாரு, I was caught by the tide in Brittany but I escaped by the skin of his teeth. Next one, when he was sitting on an elephant, a tiger was charged at it. A tiger was charging at it, he escaped. The third one said he was sitting on the top story of a burning house. Fourth one said he faced a missile attack in the war. Then the author said, but you all talk, said one of the company, as though tight corners were always physical affairs. You are talking about the tight corners which affect physical. இங்கே டைட் கார்னரை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறீங்க. டைட் கார்னர் மீன்ஸ் டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷனை பற்றி சொல்கிறீங்க. எல்லாமே என்னது, ஃபிசிக்கல் அஃபேர்ஸை பற்றி தான் சொல்கிறீங்க. ஃபிசிக்கல் அஃபேர் மீன்ஸ் இட் அஃபெக்ட்ஸ் ஃபிசிக்கலாக தான் அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. பாருங்கள், பிரிட்டானி அப்படிங்கிற பிளேஸில் டைடில் மாற்றிட்டு அதை அஃபெக்ட் பண்ணுறது என்னது, நம்ம ஃபிசிக்கலாக அஃபெக்ட் பண்ணோம். அதே மாதிரி டைகர் எலிஃபெண்ட்டை சார்ஜ் பண்ண வருது, அப்போ என்ன ஃபிசிக்கல் அஃபெக்ட் ஆகும். அப்போ நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே என்னது, இட் அஃபெக்ட்ஸ் ஃபிசிக்கல் அஃபெக்டை பற்றி தான். யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் த டைட் கார்னர்ஸ் விச் அஃபெக்ட்ஸு ஃபிசிக்கலி அப்படிங்கிற அதான். டைட் கார்னர்ஸ் வேர் ஆல்வேஸ் ஃபிசிக்கல் அவேர்ஸ். நீங்கள் என்ன சொல்லிட்டீங்க, ஃபிசிக்கலில் தான் இது பண்ணணும்னு நினச்சிட்டீங்க. ஷியூர்லி தே கேன் பி டைட்டர் வென் தே ஆர் மென்டல். அதான் சொல்கிறேன், வென் தே ஆர் மென்டல் தே ரெஃபர்ஸ் டு டைட் கார்னர்ஸ். வென் த டைட் கார்னர்ஸ் ஆர் மென்டல், அதாவது மென்டலாக அஃபெக்ட் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைட்டருங்கிறார், ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும், ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிங்கிறார். த டைட்டஸ்ட் கார்னர், அதான் சொல்கிறேன், இட் இஸ் த டைட்டஸ்ட் கார்னர். டைட்டஸ்ட் கார்னர் மீன்ஸ் ரொம்ப வெரி டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன். ஐ வாஸ் எவர் இன் வாஸ் அட் கிறிஸ்டீஸ் அப்படிங்கிற பிளேஸில் ஐ ஹேட் அ வெரி டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன், ரொம்ப டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் ஃபேஸ் பண்ணேன். தட் வாஸ் எ மென்டல் டைட் கார்னருங்கிறார்.
it affects mentally, not physicallyங்கிறார். So what he means is physical tight corner. The tight corners may be physical or mental, but mental tight corner is the tightest corner, he said. Tightest corner is very difficult. Christie's மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிறிஸ்டீஸா அப்படிங்கிறாங்க. கிறிஸ்டீஸ் இஸ் அ பிளேஸ். எஸ், he said yes. I had been lunching rather well at a club in James Street with an old friend from abroad, and passing along King Street afterwards, he persuaded me to look in at the sale room. The place was full. I had been lunching means I was taking lunch at a club in James Street with an old friend from abroad. An old friend from abroad. He was from abroad. Abroad means வெளிநாட்டு ஃபாரின் கண்ட்ரியிலிருந்து வந்திருக்காரு. அவரோட I was taking lunch with my friend. Where? At a club in James Street, and passing along the King Street afterwards. ஜேம்ஸ் ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து கிளப்பில் சாப்பிட்டுட்டு என்ன பண்ணால் கொஞ்ச நேரம் வாக்கிங் போய்ட்டுலாம், சாப்பிட்டு அப்படியே போகலாம் அப்படின்ட்டு வி ஆர் பாசிங் அலாங் த கிங் ஸ்ட்ரீட் வழியாக போயிட்டுருக்கிற பார்த்தீங்கன்னா he persuaded me. he refers to my old friend. ஓல்டு ஃப்ரெண்டு ஃப்ரம் அப்ராட் என்ன பண்ணுறாரு? he persuaded me. persuaded means forced me, induced me, forced me, asked me, force சொல்லலாம். ஃபோர்ஸ் பண்ணுற என்னது? லுக் இன் அட் த சேல் ரூம்னா ஆக்ஷன் பிளேஸ். கிங் ஸ்ட்ரீட்டில் தான் ஆக்ஷன் பிளேஸ் இருக்குது, ஏழை நடக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பிளேஸ் இருக்குது கிறிஸ்டி. அங்கே போய் பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படிங்கிறாங்க. இவங்களாம் தே வென்ட் டு த சேல் ரூம். த பிளேஸ் வாஸ் ஃபுல். அந்த பிளேஸ் வந்து இட் வாஸ் ஃபுல் ஆஃப் பையர்ஸ், ஃபுல்லாக இருக்குது. ஆர்த்தர் அண்ட் ஹிஸ் ஓல்டு ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் abroad entered the sale room, entered the auction place, Christie's, and the place was full. எல்லாம் நிறைய பேர் பையர்ஸ் எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க. அந்த பிளேஸ் ஃபுல்லாக இருக்குது. Now they were selling Barbizon pictures and getting tremendous sums for each. 2,000, 3,000 for little bits of things. Forest scenes, pools at evening, shepherdesses, the regular subjects. They entered the sale room. They found they were selling Barbizon pictures. அந்த சேல் ரூமில் என்ன விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா, they were selling Barbizon pictures. Barbizonனா ஃப்ரெஞ்ச் லேண்ட்ஸ்கேப் பெயிண்டர்ஸ். லேண்ட்ஸ்கேப் பெயிண்டர்ஸ் தான் ஃப்ரெஞ்சில் இருக்கிற லேண்ட்ஸ்கேப் பெயிண்டர்ஸை பர்பைசான்ங்கிறாங்க. அவங்களோட பிக்சர்ஸ் விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. லேண்ட்ஸ்கேப் பெயிண்டர்ஸ்னால் என்ன? ஃபாரஸ்ட்டு, நேச்சர்ஸ், இதெல்லாம் பேர்ட்ஸ், இது மாதிரி இதெல்லாம் லேண்டெல்லாம் இது பண்ணி வரைய நேச்சர்ஸ் இதெல்லாம் வரைகிறவங்களுக்கு பேர் பர்பைசான் பிக்சர்ஸ். அதான் பர்பைசான் பெயிண்டிங்ஸ். அதை விற்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அண்டு கெட்டிங் ட்ரெமண்டஸ் சம்ஸ் ஃபார் ஈச். ஒவ்வொரு பிக்சரும் நிறையா பிக்சர்ஸ் விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒவ்வொரு பிக்சர்னு பார்த்திங்கன்னா தே ஆர் கெட்டிங் ட்ரெமண்டஸ் சம்ஸ். ஒவ்வொன்றும் நல்ல ஏலத்துக்கு போகுது. ரொம்ப ட்ரெமண்டஸ்னால் ரொம்ப அதிகமான ஏலத்துக்கு போகுது. பார்த்திங்கன்னா 2,000, 3,000 அப்படின்னு போகுது பிக்சர். ஒவ்வொரு பிக்சரும் ஃபார் லிட்டில் பிட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ். சின்ன ஒரு பிக்சர் கூட 2,000, 3,000 pounds அப்படிங்கிறாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் சீன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதான் பர்பைசான் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் சீன்ஸ் இருக்குது. தென் பூல்ஸ் அட் ஈவினிங் டைமில் பூல்ஸ்னால் குளமெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி. தென் செப்பர்டஸஸ் பற்றி பிக்சர்ஸ் இருக்குது. தென் ரெகுலர் சப்ஜெக்ட்ஸ். Nothing went for 3 figures at all. Well, we watched for a little while, and then I found myself bidding 2 just for fun. I had exactly 63 pounds in the bank, not enough securities to borrow 500 on, and here I was nodding away to the auctioneer like a plutocrat. They went to the sale room. They found the pictures were auctioned. எல்லாம் விடுறத பார்க்குறேன். அதில் என்ன பிக்சர்ஸு? பர்பைசான் பிக்சர்ஸ் வேர் சோல்டு. பர்பைசான் பிக்சர்ஸை விற்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. நத்திங் வெண்ட் ஃபார் 3 figures அட் ஆல். என்னது? ஒவ்வொரு பிக்சரும் 3 figuresனால் 1000 கீழே, 1000 pounds, 1000 pound கீழே எந்த பிக்சரும் விலை போகல. எல்லாமே 2,000, 3,000 இந்த மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கு. அதான் சொல்கிறாங்க. வெல், வி வாட்ச்டு ஃபார் லிட்டில் while, அண்ட் தென் ஐ ஃபவுண்ட் மைசெல்ஃப் பிட்டிங் 2 just for fun. அங்கே போயிட்டு
they were watching for a little while கொஞ்ச நேரம் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. வாட்ச் பண்ணிட்டு ஐ ஃபவுண்ட் மை செல்ஃப், இவர் அப்படியே ஆர்வத்தில் he started interesting he had an interest in asking auction கேட்குறாரு இவர். ஐ ஃபவுண்ட் மை செல்ஃப் பிடிங்னா ஆஸ்கிங் ஆக்ஷன் ஏலம் கேட்குறார். இது ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன்னு, சும்மா கேட்போம் அப்படி, எப்படி நாம் வாங்க போகிறதில்ல, நம்ம கேட்குற விலையை விட அதிகமாக கேட்டுருவாங்க அப்படின்ட்டு கேட்குறாரு. அப்படியே ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன், ஒரு ஃபன்னுக்காக கேட்குறார். ஐ ஹேட் எக்ஸாக்ட்லி 63 pounds இன் த பேங்க். நான் பார்த்தீங்கன்னா ஹவு ஹி ஹேட் 63 pounds தான் பேங்க்கில் வச்சுருக்கார். நாட் எனப் செக்யூரிட்டிஸ் டு பாரோ 500 கடை வாங்கிறதுக்கு கூட, நாட் செக்யூரிட்டிஸ் அந்த அளவுக்கு கூட எது செக்யூரிட்டிஸ் இல்லைங்கிற. செக்யூரிட்டிஸ்னால் தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் எதுவுமே என்கிட்ட சொத்து ப்ராப்பர்ட்டிஸே எதுவுமே கிடையாது. பேங்க்கில் ஒரு 500 வாங்கணும் அப்படின்னா கூட எந்த டாக்குமெண்ட்டும் கிடையாது. 63 pounds தான் பேங்க்கில் இருக்குது. பை ஹேவிங் 63 pounds ஐ ஆஸ்க்டு பிடிங், ஐ பிடேடு அப்படிங்கிறார். இதுக்காக ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன்னுக்காக, ஒரு வேடிக்கையாக. ஏன்னா எப்படி நம்ம ப்ரைஸை விட அதிகமாக வேறு யாரும் கேட்டாங்கன்னா நம்ம எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு கேட்டுருவாங்க அப்படின்ட்டு இருக்கார். அண்ட் ஹியர் ஐ வாஸ் நாடிங் அவே டு த ஆக்ஷனியர்னால் ஏலம் விட்றவங்கிட்ட எப்படி பிஹேவ் பண்ணிகிட்ருக்கார். நாடிங் அவேனா பிஹேவிங் லைக் எ ப்ளோட்டோக்ராட் மீன்ஸ் ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ எ ஃபேட் அண்ட் ஹை ரிச் பர்சன் ஆஃப் ஹை ஸ்டேஷன். வெரி ரிச் பர்சன் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணிகிட்ருக்காராமா. he had only 63 pounds in his pocket in his bank but he behaved like a plutocrat. எப்படி அது அங்கே பிக்சர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2000-3000 பவுண்டுக்கு தான் போயிட்டுருக்கு. அது மாதிரி இவர் பிஹேவ் பண்ணுறார். அதை வாங்குறதுக்கு காசே கிடையாது, ஒரு ரிச் பர்சன் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படிங்கிறார். யூ வில் கெட் காட் மை ஃப்ரெண்ட் செட் டு மீ. நோ ஐ சாண்ட் ஐ செட் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ரன் எனி ரிஸ்க்ஸ் வென் ஐ ஆஸ்க்டு பிடிங். அதான் இவர் ஆத்தர் பிடிங் கேட்டதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்டு உடனே சொல்கிறார், மை ஃப்ரெண்ட் செட் டு மீ, மை ஃப்ரெண்டு என்கிட்ட சொல்கிறார், யூ வில் கெட் காட், மாட்டிக்காத. எப்படி இவர் ஒரு விலை சொல்கிறாருன்னு வைங்க, இவர் ஒரு 2000 பவுண்டுங்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் யாரும் கேட்கல, டக்குன்னு இவர் தான் என்ன பண்ண, ஹீ ஹேஸ் டு பே த அமௌண்ட். இவர்கிட்ட அமௌண்ட்டும் கிடையாது. அதான் சொல்கிறாரு, நோ ஐ சாண்ட் அப்படிங்கிறார். உடனே நான் மாட்டேன், ஐ செட் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ரன் எனி ரிஸ்க், ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டேக் எனி ரிஸ்க் எடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறார். And for a long time I didn't. And then a picture was put up and a short red-faced man in a new top hat, some well-known dealer who had bought quite a number, electrified the room by starting the bidding at a figure a little higher than any that he had yet given or that any had reached. After a long time I didn't. As the author's friend warned him, you might get hot in the auction. இதில் மாட்டிக்காத அப்படின்னு வார்ன் பண்ணுறாரு, மாட்டிக்குவே அப்படின்னு சொல்கிறார். யூ வில் கெட் காட் அப்படின்னு சொல்கிறார். உடனே இவர் கொஞ்ச நேரம் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டேக் எனி ரிஸ்க்குன்ட்டு, அதுக்கப்புறம் ஹி டிட் நாட் பிட் ஃபார் சம் டைம், கொஞ்சம் நேரம் பிட் பண்ணவே இல்லை. பிட் மீன்ஸ் ஏலம் கேட்கவே இல்லை. தென் எ பிக்சர் வாஸ் புட் அப், கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு எ பிக்சர் வாஸ் புட் அப் மீன்ஸ் எ பிக்சர் வாஸ் ஆக்சன்ட், ஏலத்துக்கு விட்றாங்க. ஒரு பிக்சர் டிஸ்பிளே பண்ணி அதை ஏலத்துக்கு விட்றாங்க. when the picture was put up, a short red-faced man, a short person, he has red-faced, he had a new top hat hat means தொப்பி அணிஞ்சிருக்கார். some well-known dealer, he might be well-known dealer, famous buyer மாதிரி தெரியும், நல்ல ஒரு buyer மாதிரி தெரியும், நல்ல famous person மாதிரி இருக்கு. who had bought quite a number, he bought the picture, he asked bidding for that picture which electrified the room. What he asked, அவர் கேட்ட அந்த அமௌண்ட் electrified the room. electrified means shocked the people, அங்கே இருக்கிற பீப்புள் எல்லாத்துக்கும் ஷாக் ஆயிடுச்சு அவர் கேட்ட அமௌண்ட்டு கேட்டவுடனே. ஏன் அப்படின்னா அவர் என்ன சொல்கிறார், by starting the bidding at a figure a little higher than any that he had yet given or that anything had reached. electrified, shocked.
அவர் கேட்ட அமௌண்ட்டு எல்லாத்துக்குமே ஷாக்காக இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா அவர் வந்து ஸ்டார்டிங் த பிட்டிங் அந்த அமௌண்ட்டு அந்த பிக்சரை காட்டின உடனே பிக்சரை அந்த பேசிக் விலையை சொன்ன உடனே ஆரம்ப விலையை டக்குன்னு அடுத்ததே என்னன்னு சொல்கிறாரு, ஒரு அதிகமான விலையை சொல்கிறாரு. அதை கேட்டவுடனே எல்லாத்துக்கும் ஷாக் ஆயிடுச்சு. அதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த விலை இது வரைக்கும் யாரும் கேட்கல அந்த ரூமில் இருக்கிறீங்க. அதான் சொல்கிறார், பிட்டிங் அட் எ ஃபிகர் லிட்டில் ஹையர், ரொம்ப ஹையராகவே சொல்கிறார். தென் எனி அதர் ஆஸ்க்டு ஹி ஹேட் எட் கிவன், இது வரைக்கும் அவரும் கொடுத்துருக்க மாட்டார் அந்த விலையை. அது மாதிரி யாரும் அந்த விலைக்கு அந்த பிக்சரை வாங்கியிருக்க மாட்டாங்க. Although the previous lots had run into 4 figures, they had all been modestly started at 50 guineas or 100 guineas, with a gradual crescendo to which I had often been safely contributing. But no sooner was the new picture displayed than the dealer made his sensational bid. 4,000 guineas, he said. In the last passage, a red-faced ஜென்டில்மேன் ஆஸ்கடு பிட்டிங் கேட்குறாரு. அவர் கேட்ட ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிக்சர் வந்து புட்டப் பண்ணுறேன், புட்டப் மீன்ஸ் ஷோ பண்ணுறேன், டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு அந்த பிக்சருடைய பேசிக் ரேட் சொல்கிறாங்க. பேசிக் ரேட் சொன்ன உடனே அவர் ஒரு விலையை சொல்கிறார். அந்த விலையை கேட்டோன்னே எல்லாத்துக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்குது. அவர் என்ன விலை கேட்டார் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க. ஆல்தோ த ப்ரீவியஸ் லாட்ஸ் ஹேட் ரன் இன் டு 4 ஃபிகர்ஸ். ப்ரீவியஸ் லாட்ஸ்னால் ப்ரீவியஸ் பிக்சர்ஸ், இதுக்கு முன்னாடி விட்ட பிக்சர்ஸ் எல்லாம் இவர் வந்து ஏலம் கேட்டுட்டு இருந்தார். இவரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். யார் ஆத்தரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணார், ஒரு அமௌண்ட்டு கேட்டுட்டு இருந்தார். எல்லாமே ரன் இன்ட்டு 4 ஃபிகர்ஸ், எல்லாம் 4 ஃபிகர்ஸில் தான் இருந்தது. தே ஹேட் ஆல் பீன், எல்லாம் 4 ஃபிகர்ஸில் தான் ஏலம் போச்சு. 4 ஃபிகர்ஸ்னால் 1000 பவுண்ட் 2000 பவுண்ட் அப்படி தான் ஏலம் போகுது. தே ஹேட் ஆல் பீன் மாடஸ்ட்லி ஸ்டார்டட் அட் 50 guineas. தே ஆல் ஸ்டார்டட், எல்லா பிக்சர்ஸும் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 50 guineasலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதனோட பேசிக் ரேட் 50 guineas, 100 guineas, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலை வந்து அதிகமாகிட்டே போச்சு. அதான் வித் ஏ கிராஜுவல் கிரசன்டோ மீன்ஸ் ப்ராக்ரஸ் கிளைமேக்ஸ். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிராஜுவலாக அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போச்சு மற்ற பிக்சர்ஸ் எல்லாம். டு விச் ஐ ஹேட் ஆஃபன் பீன் சேஃப்லி கான்ட்ரிபியூட், அதிலெல்லாம் மற்ற பிக்சர்லாம் எல்லாம் இருக்கிறப்ப இவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேட்டார். ஏன்னா மற்ற இவர் சேஃபாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். ஏலம் கேட்டார். இவர் ஏலம் கேட்டதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் ஏலம் கேட்டாங்க. அதனால் இவர் தப்பிச்சுக்கிட்டார், இவர் எஸ்கேப் ஆகிட்டார். பட் நோ சூனர் வாஸ் த நியூ பிக்சர் டிஸ்பிளேடு. இப்போ ஒரு நியூ பிக்சரை டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க. நோ சூனர் மீன்ஸ் as soon as the new picture was displayed, the dealer made his sensational bid. The red-faced man சொன்னாங்கல்ல, அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, he asked sensational bid. Bid means ஏலம். எல்லாத்துக்கும் ஆச்சரியப்படுற மாதிரி ஏலம் கேட்குறாரு. எவ்வளோ கேட்டிருக்கா பாருங்க, 4000 guineasன்றார். he said. யூஸ்வலாக ஏலம் கேட்டோம்னா பேசிக் ப்ரைஸ் வந்து 50 guineas அப்படின்னா 100 guineas, 200 guineas, 300 guineas, இந்த மாதிரி கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆச்சு மற்ற பிக்சர்ஸ்க்கெல்லாம். ஆனால் இந்த பிக்சரை கேட்ட உடனே 50 guineas அப்படிங்கிறாங்க. உடனே இவர் என்ன சொல்கிறார், அந்த ரெட் ஃபேஸ் ஜென்டில்மேன் எடுத்த உடனே 4000 guineasன்றார். There was a rustle of excitement. At the end of it, I heard my own voice saying, "and 50." A terrible silence followed, during which the auctioneer looked inquiringly first at the opener and then at the company generally. There was a rustle of excitement. Rustle means move of excitement. அவர் அமௌண்ட் 4000 guineasன்ற எல்லாருமே ஒரு அப்படியே அவரை திரும்பி பார்த்துட்டு ஆச்சரியமாக பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. எல்லாம் எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்காங்க. அண்ட் at the end of it, எல்லோரும் அவர் அமௌண்ட்டு கேட்டோன்னா எல்லாருமே அவரை திரும்பி பார்க்குறாங்க ஆச்சரியமாக. அவ்வளோக்கு அமௌண்ட்டு கேட்டோன்னா அப்படியே பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்படியே அதை பேசிகிட்டு அந்த முடியறதுக்குள்ளே ஐ ஹேர்டு மை ஓன் வாய்ஸ் சேயிங் அண்ட் 50. இவர் கேட்டுறாரு, ஐ ஹேர்டு, அதான் இவரே கேட்டுறாரு. இவரே வாய் தவறி என்ன பண்ணிடுறாரு, அண்டு 50ன்றாரு. இட் மீன்ஸ் 4050 guineasன்றார். எ டெரிபிள் சைலன்ஸ் ஃபாலோடு. இவர் கேட்டதுக்கப்புறம் நோ ஒன் ஆஸ்க்டு. த டெரிபிள் சைலன்ஸ் ஃபாலோடு. இவர் அமௌண்ட்டு அண்ட் 50ங்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் யாருமே கேட்கல. டூரிங் விச் த ஆக்ஷனியர் லுக்குடு இன்கொயரிங்லி ஃபர்ஸ்ட் அட் த ஓப்பனர். உடனே என்ன பண்ணுறாரு, ஆக்ஷனியர் லுக்குடு இன்கொயரிங்லி ஃபர்ஸ்ட் அட் த ஓப்பனர். ஆக்ஷனியர்னால் ஏழை ஓடுறீங்க அப்படியே பார்க்குறாங்க, பையரை பார்க்குறாரு. தென் அட் த கம்பெனி, அப்படியே கம்பெனியை பார்க்குறாரு ஜென்ரலாக. டு மை சர்ப்ரைஸ் அண்ட் ஹாரர்,
The red-faced dealer gave no sign of life. I realized now, as I ought to have done at first, that he had shot his bolt. இப்போ என்ன பண்ணிடுறாரு, இவர் வந்து அண்டு 15 கேட்டுறாரு, அண்டு 50 அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டுறாரு. இவர் என்ன வாட் ஹி எக்ஸ்பெக்டட் இஸ் சமன் வில் ஆஸ்க் அகைன், சமன் வில் ஆஸ்க் பீட் அகைன், மறுபடியும் கேட்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. இருந்தாலும் அந்த ரெட் ஃபேஸ் ஜென்டில்மேன் கேட்பார் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. ஆனால் என்ன ஆகுது, டு மை சர்ப்ரைஸ் அண்ட் ஹாரர், ஹாரர்னா ஃபியர், இவரோட சர்ப்ரைஸ் என்ன ஆகுது, ரெட் ஃபேஸ் டீலர் கேவ் நோ சைன் ஆஃப் லைஃப். நோ சைன் ஆஃப் லைஃப் மீன்ஸ் he did not ask பிடிங் கேட்கவே இல்லை. அதனால் இவர் he has to get it now, இவர் வாங்க வேண்டியிருக்கு. அதான் சொல்கிறார், I realized now, as I ought to have done at first, that he had shot his bolt. Bolt means exhausted in his biddings. Exhausted in his biddings. Biddingsனா எலம் கேட்கறதுல எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடுது. எலம் கேட்கறதுல வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடுது, அப்படியே எனர்ஜி வேஸ்ட்டு. அந்த எலம் கேட்டால் ரொம்ப போர் அடிச்சு போய் நிறுத்திடுறது. அதுக்கு பேர் தான் ஷார்ட் ஹிஸ் போல்ட்டுங்கிறார். அதாவது என்ன ஃபீல் பண்ணுற ஆத்தர், அந்த ரெட் ஃபேஸ் ஜென்டில்மேன் கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே நான் கேட்டிருந்துருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறார். 4,050 guineas offered, said the auctioneer again, searching the room. The author asked bidding 4,050 guineasன்றார். இந்த ரெட் ஃபேஸ் ஜென்டில்மேன் 4,000 guineasங்கிறார். வேறு யாரும் எல்லாமே கேட்கல, எடுத்தவொன்னே 4,000 guineasங்கிறாரு. எல்லாத்துக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்குது. டக்குன்னு அந்த ஆச்சரியம் அடைஞ்சு எல்லாருமே ஆச்சரியப்பட்ட எல்லாம் பேசி அந்த முணுமுணுப்பாங்களா, அதெல்லாம் முடிகிறதுக்குள்ளே ஆத்தர் வந்து 50 அண்டு 50ங்கிறார். இப்போ என்னது, 4,050 guineas offered, said the auctioneer. ஆக்ஷனியர் ஏலம் விடுறன்னு சொல்கிறார். இந்த 4,050 guineas ஆஃபர்டுங்கிறார். சொல்லிவிட்டு அப்படியே அகெயின் சர்ச்சிங் த ரூம் அப்படியே சர்ச் பண்ணுறாருன்னா அப்படியே பார்க்குறது, யாரும் விலை கேட்குறாங்களா, பிடிங் கேட்குறாங்களா, ஏலத்து கேட்குறாங்களா அப்படின்னு ரூமை பார்க்குற சுற்றி. மை ஹார்ட் ஸ்டாப்டு, மை பிளட் கன்ஜீல்டு. இப்போ என்னது, இவர் தான் வாங்கி ஆகணும். ஹீ ஹேஸ் டு பை த பிக்சர், அந்த பிக்சர் இவர் தான் வாங்கணும். உடனே இவர்கிட்ட பணம் கிடையாது, 63 pounds தான் இருக்குது. உடனே என்னோட ஹார்ட் ஸ்டாப்டுங்கிறார். அப்படியே ஹார்ட் நின்று போச்சு அப்படிங்கிறார். நின்று வச்சு பயப்பட ஆரம்பிச்சார். ஹி ஸ்டார்டட் ஃப்ரைட்டன், அப்படியே நடுங்க ஆரம்பிச்சிட்டார். மை பிளட் கன்ஜீல்டு, பயத்தில் அப்படியே உறைஞ்சு போயிட்டார், ரத்தம் உறைஞ்சு போச்சுங்கிறார். தேர் வாஸ் நோ சவுண்டே இல்லை, யாருமே கேட்கல. நோ ஒன் ஆஸ்க்டு பிடிங் ஆஃப்டர் ஹிம், இந்த ஆத்தர் கேட்டதுக்கப்புறம் யாருமே கேட்கல. பட் அ கியூரியஸ் ஸ்மாதர்டு நாய்ஸ் ஃப்ரம் மை ஃப்ரெண்ட். எ கியூரியஸ் ஸ்மாதர்டு மீன்ஸ் கர்ஸ், சப்ரஸ்டு, ஒரு அப்படியே சின்ன ஒரு நாய்ஸ் வருது. நாய்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சப்ரஸ்டாக ஸ்லோவாக கேட்குது. யார்கிட்டருந்து வருது, ஃப்ரம் மை ஃப்ரெண்டுக்கிட்டேருந்து வருது. எ கியூரியஸ்னால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக, என் ஃப்ரெண்டு அப்படியே ஒரு மாதிரி கூப்பிட்றான், சொல்கிறான், கத்துறான். 4,050 guineas. Any advance on 4,050 guineas? And the hammer fell. 4,050 guineas. அந்த ரேட்டை சொல்கிறாங்க மறுபடியும், 4,050 guineas. இவர் ஆத்தர் கேட்ட சொல்கிறாங்க. எனி அட்வான்ஸ் மீன்ஸ் எனி பிட்டிங், இன்னும் எதுவும் யாரும் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. யாருமே கேட்கல. அண்ட் த ஹேமர் ஃபெல், உடனே ஹேமரில் 4,050 guineas த்ரைஸ் டைம்ஸ் அந்த ஹேமரை இது பண்ணி முடிச்சிடுறாங்க. தேங்க்யூ. த ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் த லெசன் we can see next week. Wish you happy Diwali and fire the crackers carefully.